ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മളൊരു ഹാൻഡിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം, ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്. സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച വ്യക്തികളെ, വളരെയധികം വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫിംഗേഴ്സിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കണം. ഫസ്റ്റ്, മദർ തെരേസ, ബോൺ ഓൺ 26 August 1910, ഫൗണ്ടഡ് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ സഫറിംഗ് ഫ്രം ലെപ്രോസി, tuberculosis, HIV, etc. Awards 1962, Roman Magsaysay Peace Prize. 1979, the Nobel Peace Prize. Baba Amte, Muralidhar Devdas Amte, born on 26 December 1914, Indian social worker and social activist, also known as modern Gandhi of India. He is well known for his work for the rehabilitation and empowerment of people suffering from leprosy. Awards: Padma Vibhushan, Gandhi Peace Prize, Roman Magsaysay Award. Kailash Satyarthi, born on January 11th, 1954. Globally renowned social activist who actively worked for the enforcement of children's rights and education. He founded Bachpan Bachao Andolan, through which thousands of children were rescued from child labor and slavery. Awards: 2014, the Nobel Prize for his child rights movement. Malala Yousafzai, born on 12th July 1997, a Pakistani student and education activist. She is known for her activism for girls and women's rights, especially for her campaign to allow girls to go to school. She was a victim of a gunshot attack in October 2012. Yousafzai is the youngest person to have won the Nobel Peace Prize. He was awarded the prize in October 2014. Medha Patkar, born on 1st December 1954, Indian social activist working on issues raised by tribals, Dalits, farmers, laborers, and women facing injustice in India. She is known for her role in Narmada Bachao Andolan, an organization fighting against construction of large dams on the river Narmada. Medha Patkar is one of the recipients of Right to Livelihood Award for the year 1991. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. The Happy Prince. There was a prince in a faraway land who was always happy. When he died, the courtiers of the palace made the statue of the happy prince and put it up high in the town. Now read on. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാനായ ഒരു രാജകുമാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂ, ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചു. High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over the thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. He was very much admired indeed. Be like the happy prince. He never cries for anything, said a mother to her little boy who was crying for the moon. I am glad there is someone in the world who is quite happy, muttered a disappointed man. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ ആ സിറ്റിയിലെ
ഏറ്റവും ഒരു ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രതിമയിൽ ധാരാളം മുത്തുകളും രത്നങ്ങളൊക്കെ, സ്വർണത്തിന്റെ മുത്തുകളും രത്നങ്ങളൊക്കെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ രാജാകുമാരനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ നാട്ടിലെല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്. ഒരമ്മ തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ പോലെ ആവണം, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ ദുഃഖിതനായ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്ത് സന്തോഷമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ആ രാജാകുമാരനെ, ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആ രാജാകുമാരനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. The Little Swallow. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt to save themselves from the approaching winter. Where shall I stay? He asked himself. Then he saw the statue on the tall column. I will stay there, he cried. He alighted just between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he said. When he put his head under his wings, a larger drop of water fell on him. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു കുരുവി ആ കുരുവിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവര് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവനോട് തന്നെ പറയാണ്, ഞാൻ ഇനി എവിടെ താമസിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ആ പ്രതിമ കണ്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് ആ കുരുവി അങ്ങോട്ട് പറന്നു. എനിക്കിവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബെഡ്റൂം ഒക്കെയാണ് എനിക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പക്ഷി തൻ്റെ ചിറകുകൾക്കിടയിൽ അതിൻ്റെ തല അതിൻ്റെ ചിറകുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പക്ഷിയുടെ ദേഹത്ത് വീണു. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. Then another drop fell. I must look for another place, he said, and was about to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw അപ്പോൾ പക്ഷിക്ക് അത്ഭുതമായി. കാരണം മഴയൊന്നുമില്ല, ആകാശത്താണെങ്കിലോ ഒരു മഴയൊന്നുമില്ല, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ആകാശത്ത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പക്ഷി ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ അടുത്ത തുള്ളിയും വീണു. അപ്പൊ പക്ഷി എന്താണ് കരുതിയത്? ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ട, ഞാൻ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് മൂന്നാമത്തെ തുള്ളിയും വീണു. അപ്പോൾ പക്ഷി മുകളിലേക്ക് നോക്കി. അപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. The tears. The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He asked. I am the happy prince. അപ്പോൾ സന്തോഷവാനായ ആ രാജാകുമാരന്റെ പ്രതിമയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ കവിളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ സ്വർണ്ണ മുഖത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷി ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരാണ്? അപ്പൊ പ്രതിമ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ആണ്. Why are you weeping then? Asked the swallow. When I was alive, I did not know what tears were. I lived in the palace. Sorrow was not allowed to enter there. Everything about me was so beautiful. My countries called me the happy prince, and happy indeed I was if pleasure be happiness. So I lived, and so I died. And now that I am dead, they have set me up the high. I can see all the ugliness and the misery of my city, and through my heart is made of lead. I cannot but weep. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്
എന്താണ് കണ്ണുനീരെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുഃഖം അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ദുഃഖം അദ്ദേഹം കരയുന്നത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രതിമ അവർ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വൃത്തികേടുകളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ ഹൃദയം ബ്ലഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കരയാനൊന്നും കഴിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. The request. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows in is open, and through it I can see a woman seated at a table. She is so tired. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking for orange. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. ആ ഒരു കൊച്ചു വീട്. അതിൽ ഒരു ജനൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ മേശക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് കാണാം. അവള് വളരെ ക്ഷീണിതയാണ്. ആ വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിലായിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെഡില് ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി, ഒരു ആൺകുട്ടി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതും സ്റ്റാറ്റ്യൂക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവന് പനിയാണ്. അവന്റെ അമ്മയോട് ഓറഞ്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവനത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ അതിനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പുഴയിലെ വെള്ളമാണ് അവർ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me for one night and be my messenger? The boy is so thirsty and the mother so sad. അപ്പൊ പ്രിൻസ് ഈ കുരുവിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, എൻ്റെ വാളിന്റെ പിടിയിലുള്ള ഈ രത്നങ്ങൾ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ? അപ്പോൾ കുരുവി പറഞ്ഞ എന്താണ്, എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവാണ്, അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർ നൈൽ നദി കടക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് പോവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, നിനക്കൊരു ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ ആവാൻ പറ്റില്ലേ? ആ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം വിശപ്പുണ്ട്, അവൻ്റെ അമ്മ വളരെയധികം ദുഃഖിതയാണ്. I don't think I like boys, answered the swallow. Last summer, when I was staying on the riverside, there were two rude boys who always threw stones at me. They never hit me. Of course, we swallows fly far too well for that. അപ്പോൾ സ്വാളോ എന്താണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല. ലാസ്റ്റ് സമ്മറിൽ ഞാനൊരു പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ എന്നെ കല്ലെടുത്ത് എറിയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും അത് എൻ്റെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ പറന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമായിരുന്നു. എന്നാലും അവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് വേർഡുകൾ നോക്കാം. ഗിൽഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രാജാകുമാരനെ നല്ല സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതുപോലെ തിളക്കമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് ഗിൽഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിയുടെ പിടി. അഡ്മയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്റ്റ്. മട്ടേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിമുറുക്കുക. അപ്രോച്ച് സമീപിക്കുക. അലൈറ്റ് ടു ലാൻഡ്. മിസറി ഗ്രേറ്റ് സഫറിങ് ബുദ്ധിമുട്ട്.
ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 4, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ എ ഗെയിം from 2 groups. One group may say a sentences, the other group can come up with a sentences which is opposite in meaning. അപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ സെന്റൻസ് ആണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് 1 പറയുന്നു മൈ ഹൗസ് ഈസ് ബിഗ്, എന്റെ വീട് വലുതാണ്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നു മൈ ഹൗസ് ഈസ് സ്മോൾ, ബിഗ് ആൻഡ് സ്മോൾ. ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ. യു ക്യാൻ മേക്ക് സെന്റൻസസ് യൂസിങ് ദി ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ്, കോൾഡ്, ഫാർ, റിച്ച്, ഹൈ, ജെന്റിൽ, സാഡ്, വീക്ക്. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഗ്രൂപ്പ് 1 മൈ മദർ ഈസ് ഓൾഡ്. ഗ്രൂപ്പ് 2 മൈ മദർ ഈസ് യങ്. ഗ്രൂപ്പ് 1 മൈ വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ്. ഗ്രൂപ്പ് 2 മൈ വാട്ടർ ഈസ് ഹോട്ട്. ഗ്രൂപ്പ് 1 മൈ ഹൗസ് ഈസ് ഫാർ. ഗ്രൂപ്പ് 2 മൈ ഹൗസ് ഈസ് നിയർ. Group 1 my family is rich. Group 2 my family is poor. Group 1 my blood pressure is high. Group 2 my blood pressure is low. Group 1 he is very gentle. Group 2 he is rough. Group 1 I am very sad. Group 2 I am very happy. Group 1 the boy is weak. Group 2 the boy is strong. Next activity 2, read the following sentences taken from the story. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? The prince is requesting asking the swallow to do something. അവിടെ നമ്മളൊരു ഭാഗം വായിച്ചു അല്ലെ. പ്രിൻസ് swallowയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. യു ക്യാൻ മേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് യൂസിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്സ് can you please, could you please, would you please, would you mind, if you don't mind. അപ്പൊ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം വേർഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now read the following sentences and change them into request using any of the expressions given above. Open the door. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് സെന്റൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. Open the door, bring the attendance register to the office, give me a glass of water, lend me 10 rupees, read the lessons to me, carry my bag to school, sharpen my pencil, put a full stop here, buy me a toy car, shut the window, chain the dog, open the door. Can you please open the door? Bring the attendance register to the office. Could you please bring the attendance register to the office? Give me a glass of water. Would you please give me a glass of water? Lend me 10 rupees. Would you please lend me 10 rupees? Next, read the lessons to me. Could you please read the lessons to me? Carry my bag to school. If you don't mind, carry my bag to school. Sharpen my pencil. Would you mind sharpen my pencil? Put a full stop here. Can you please put a full stop here? Buy me a toy car. If you don't mind, buy me a toy car. Shut the window. Could you please shut the window? Chain the dog. Would you please chain the dog? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക്